پیارے ناظرین اور میرے بھائیوں اور دوستوں، اب چلیے ظہر کی 4 رکعت فرض کی نیت اور اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ظہر کی 4 رکعت فرض کی نیت اس طرح کریں گے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت فرض ظہر کی اللہ تعالیٰ کے لیے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد بسم اللہ کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ رکوع میں یہ تسبیح کم از کم 3 بار پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ فرض نماز میں جب امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ جب امام کہے تو مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں، لیکن اگر آپ تنہا نماز پڑھیں، اگر اکیلے میں نماز پڑھیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد بھی کہہ لیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف کی پوری صورت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی اس کے نیچے والی سورت پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ پھر اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ 2 رکعت پوری کرنے کے بعد قاعدہ میں بیٹھ جائیں گے اور اتحیات پڑھیں گے۔
अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब 2 रकात पूरी हो जाए तो अल्लाह अकबर कहता हुआ तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाह के साथ अल्हम्दु शरीफ की पूरी सूरत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। आहिस्ता से आमीन कह करके रुकू में चले जाएंगे, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज में फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में सूरत मिलाते हैं और 2 रकातों में अल्हम्दु शरीफ पढ़ करके रुकू में चले जाते हैं। उसके बाद अल्हम्दु शरीफ मैंने पढ़ दी, अब रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब चौथी रकात के लिए हम खड़े हो गए। बिस्मिल्लाह के साथ अल्हम्दु शरीफ की पूरी सूरत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। फिर अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चले जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदह रब्बना लकल हम्द। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अब जो है चौथी रकात पूरी हो गई और हम कायदा में बैठ चुके हैं, तो अब अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवालदा व लिजमीइल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल हयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। उसके बाद दाहिनी जानिब सबसे पहले सलाम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहतरम दोस्तों, हम फ़र्ज़ नमाज पढ़ चुके हैं, तो फ़र्ज़ नमाज के बाद हमारे बहुत सारे भाई और बहुत सारी माँ बहनें ये करती हैं कि फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल करने के बाद कलमा शरीफ, कोई कुल हुवल्लाह शरीफ 3 बार पढ़ के अपने सीनों में फूंकती हैं या फूंकते हैं वगैरह वगैरह।
تو آئیے اس کے متعلق ایک روایت سنیے، ایک وظیفہ سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ایک بار پڑھے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا ہی بے شمار آیت الکرسی کے فوائد ہیں۔ تو لہٰذا فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھیے، اور ہو سکے تو مختصر سی دعا مانگ لیجیے اس طریقے سے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، بحق لا الہ